दर्शक बंधु आज आम प्रणाम ओडिशार जे अतिथि अच्छा से बहु प्रतिभार अधिकारी एकाधारे से जड़े शिक्षक कवि नाट्यकार नाट्य निर्देशक गाल्पिक अभिनेता श्रीजुक्त अजय कुमार सेठी आसन स्वागत करवा प्रणाम ओडिशा को एवं तांको सहित कथा हेबा तांकर ए जर्नी विषय रे आलोचना करवा सर स्वागत करछि कार्यक्रम को केमती अछंती सर भलो अछि पिला दिनर अभिनय प्रति इच्छा थिला एवं अभिनय रु आरंभ कले तापरे एकाधिक जदि कहबा आपण अभिनय कथा कहबा निर्देशक कथा कहबा लेखक गीतिकार अनेक प्रतिभार आपण अधिकारी केमती आरंभ होला अभिनयर यात्रा कोठू अभिनयर जोशटा आपण भितर आसिला प्रथम रे मो बाप मांगर आशीर्वाद एवं मोर शुभेच्छु भाई भाउज भौणी भेणई एवं मोर सहधर्मिणी आज्ञा एवं मो परिवेश को भल पाउथवा समस्त को नहीं आज स्थान पहुँची पारी से आशीर्वाद ना कि हेनी कारण कालीर सकाळ किए देखी कहीं किए जानी मनीष आज मिछ अहंकार माति चली सबू कहूँ मोर मोर मरीगला पर के नुहे कार यही पर आम मिछ संसार तथापि बंचा कालीर पाई नुआ सकाळ आलोक देखाई हसी हसाइबा सबिक नहीं एवं जीवन निश्चित भाव में श्रीयुक्त सेठी जीवन संज्ञा को आप खूब भल भाव में विश्लेषण करदे और दर्शकों को बुझेदेले जे नुआ सकाळ को किए देखी किंतु जहाँ आम पाखे अच्छी ताकू तो करने पड़ो और ईश्वर को ऊपर आम सबकि छाड़ी देचे जमती सहयोगी शक्ति आपन को प्रथम कहले जे अनेक गुड़े प्रतिभार आप अधिकारी अनेक गुड़े डेजिग्नेसन आपण ना पछरे लगी आपण को जितेबाला जड़े पचारती जे आपण कौ जिनस को लेकिन बेसी खुशी आपणकर वृत्ति हूँ शिक्षकता किंतु ता सहित आपण आहरी अनेक गुड़े प्रतिभार जेहेतु अधिकारी आपण को बेसी आत्मसंतोष कोटा दिए कोटा आपन को बेसी भल लगे कौ वृत्ति 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 निशा हूँ कला पेशा हूँ मो चाकरी मु कणास ब्लॉक रो पुरी जिला कणास ब्लॉक रो दोछिया यूजीएम स्कूल प्रधान शिक्षक मो पिला मानू को नहीं कि मो खुशी हुई से परिवेश रे मु बहुत आनंद पाए कारण पिला माने होचंदी मो पे स्वर्ग से माटी होच मो पे स्वर्ग आपण एते पिलांकर भविष्यतर मंग धरिछंती सेमानंकु आपण कंचा माटी रु गढुछंती भविष्यत तयारी करूछंती से पिला मानक भितरे केबे आपण निज को खोजंती निजे मोर पिला दिन एमती थिला मु भी एमती दिने पाठ पढुतली आज सेमानंकर भविष्यत भाग्य मोरी हाथ रे बंधा कारण पिला माने होचंदी कंचा माटी कारण मुझे जब क्लास को जाए से समय आमर सक्रियतम गोटे कार्यक्रम हुए पिला माने अवेयरनेस पे माटी विषयटी होचला माटी माटी आमर बिगड़ी गला तांको माटी पाई आसिया पे मु गोटे गीतटे बोलदेबी माटी आमोरी मारे माटी आमोरी माँ जो माटी आम जोगाई दिए खाद्य जल बारे माटी आमरी मारे माटी आमरी माँ एई माटी रे मंजी पड़िले गछ हुई ठिया से गछ पर जोगाई दिए खाद्य नुआ नुआ रे माटी आमरी मारे माटी आमरी माँ ये जो माटी माटीटा कौन माटीटा कुंभार नौ हांडी गढ़ुची ताकू नहीं माँ रोषे करुच्ची ये जो जिनसा पिला मन मध्य गोटे सक्रिय होला खुशी हेले पाठ पढ़ार ना मन लगा बहुत भल लगे कारण बर्तमान कोविड टाइम पिला मन ना खाँ खाँ लगुच स्कूल परिवेश पूरा सुखा सुखा लगुच तेणु पिला मान सहित मु बाहर काम करे मत समस्त पचार सर आप तो 10टा ରୁ 4ଟା रोचंदी आप कार्यक्रम केमती कर 10टा ରୁ 4ଟା मो पिला मान पे समय दे 4टा पर मु आसे मोर कला दुनिया आज्ञा राति आसे राति काम छे पुणी पड़ा जाए आज्ञा पिला मानक सह रहिबा भितरे पुणी ता भितरे समय बाहर करती कविता लेखती नाटक लेखती गीत लेखती एते प्रतिभा सर केमती आसिला भितरे अभिनय रु आरंभ करथिला अभिनय इच्छा थिला किंतु परवर्ती समय रे गोटे गीतिकार हेबा नाट्यकार हेबा कविता लेखिबा एटा केबे आसिला ए इच्छाटा केमती आसिला भितरे मु प्रथमे 7th क्लास पढुथली आज्ञा नाटक लेखा आरंभ करथिली जो नाटक मु +2 रे पढ़ला परे सेठे जतले अभिनय हला मंचस्थ हला गुंडाराज से नाटक हूँ मो प्रथम नाटक
ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନି, ଗୀତ ଲେଖା ଚାଲିଛି, କବିତା ଲେଖା ଚାଲିଛି, ନାଟକ ଲେଖା ଚାଲିଛି, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ବି ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋ ସହଧର୍ମୀର ଜୋସ୍। ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଭଳି, କାରଣ ଯାହା ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛେ, ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଥାଏ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ହେଲା, ସେଥିରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି, କିମ୍ବା ତାର କିଛିଟା ଥିମ୍ ମନେ ଅଛି? ସେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ମୋର ଅଛି ଆସିଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ, ଯେଉଁଟା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାର ଶଳା ଲେଖିଥିଲି। ତାର କାହାଣୀ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ତାର ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଝିଅଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସହରରେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ମୋ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ବାପାକୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଲିଆନ୍ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ବାପାକୁ ଆଚ୍ଛା ବାପାକୁ ଦେଖୁଛି, ବାପା ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଉଛି ମୁଁ ତ ଝିଅ ବାପା ବୋଲି, ସେ ତାକୁ ଝାପଟା ମାରିଛି, ଚାପଟାଟା ମାରିଛି। ସେଇଠି ବାପା କହୁଛି, ତୁ ଭଲ କଲୁ ରେ ମା, ଏ ବୁଢ଼ା ବାପଟା ଉପରେ ହାତ ଉଠି ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ। ଆରେ ତୁ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲୁ, ତୋ ମା ମରିଗଲା। ଆରେ ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ପରର ବାସନ ବାଜିଛି, ମୋଟ ବହିଛି। ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ କାନ୍ଧରେ ବସି ହରିଶଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ନାକ ଦେଇଛି, ଆଉ କହିଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଝିଅର ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅର ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ। ଆଜି ଆଜି ତୁ ସେଇ ବାପାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ପାରିଲୁ। ଠିକ କରିଛୁ ମା, ଠିକ କରିଛୁ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସୁଆସାରୀ ରହନ୍ତି, ରୂପା ଥାଳିରେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ତୁ ଆଜି ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଳି ଯିବୁ ସାରା ଆକାଶଟା ତୋ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଲାଗିବ। ହେଲେ ଏ ବାପର ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଅଛି, ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ ମା, ତା ଘରକୁ ଚାଲି। ବାহ, খুব সুন্দর। শ্রীযুক্ত সেঠি ধন্যবাদ দেওয়া বা প্রশংসা করা শব্দর অভাব রয়ে যাচ্ছে। এতে সুন্দর আপনার নিখুণ ভাবে অভিনয় কলে এবং ইমোশন হয়ে যাচ্ছেন। স্যার, এই যে সুন্দর চরিত্রকে বখাণুচ্ছেন আপনার নাটক মাধ্যমে এবং এতে সুন্দর গল্প আপনার লিখুচ্ছেন বা থিম আনুচ্ছেন, কোঠু আনতি ভাবନ୍ତି কেমতি? ସବୁ ମୋର ଯେତେ ଗୀତ, ଯେତେ ନାଟକ, ଯାହା ମୁଁ ଲେଖୁଛି, କବିତା ଲେଖୁଛି, ସବୁ ମୋର ରାସ୍ତାଘାଟରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ପକେଟରେ କିଛି ନଥିବ, କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଥିବ। ସେ କାଗଜରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ, ଘରେ ତାକୁ ପୁରା କରନ୍ତି। ପୁରା କରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ମଣିଷ ଚରିତ୍ରଟାକୁ କାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ମଣିଷ ଗଛ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ମଣିଷ ଗଛ, ଏ ଗଛ ବୁଝେ ନା କିଛି ଆଗ କି ପଛ। ସଂସାରରେ ଗଛ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଏ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାଠାରେ ବସା ବାନ୍ଧିଯାଏ। ସୁଜନାସ ଉପକାର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରେ, କଙ୍କଡ଼ା ପରିସ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ି ଧରେ। ପଶୁଠାରେ ଦୟା କଲେ ସୁଜେ ସେ ଋଣ, ମଣିଷକୁ ଦୟା ଦେଲେ ବଖାଳେ ଦୁର୍ଗୁଣ। ସସେମିରା କଥା ଯିଏ ଶୁଣିଥିବ ଥରେ, ମଣିଷଠୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ। ଯେଉଁ ମା ଜନ୍ମ ଦିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି, ତା ଦୁଃଖକୁ ବୁଝେ ନା ସେ ସମ୍ଭୋଗରେ ରହି। ଯେଉଁ ବାପା ସଂସାରର ଆଲୋକ ଦେଖାଏ, ସେଇ ବାପା ସମାଜରେ ହତାଦର ହୁଏ। ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ କଥା ମନରେ ତା ରହେ ନା, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନକୁ ବୁଝି ପାରେ ନା। ମହାପେଟ ଭାଇ ଏଠି ହୁଏ ଭଗାରୀ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେଇ ଭାଇ ମାର ଏଠି ଛୁଇ। ମଣିଷ ଗଛକୁ ଯିଏ କରିଥାଏ ରକ୍ଷା, ସମୟ ଆସିଲେ ପାଏ ସେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା। ମଣିଷ ଗଛଟି ପାରା ମହାକାଳ ଫଳ, ବାହାର ସୁନ୍ଦର ସିନା ଭିତରେ ଜହର। ମନେ ରଖ ଲଗାଇଲେ ମଣିଷର ଚାରା, ସତର୍କ ରହିବା ତାଠାରୁ ସେ ଉଷ୍ମାନ ତାରା। ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ଗଛ ଦେହରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର ପତ୍ର କଅଁଳିବ, ରାଗ ହିଂସା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବକଳ ଛାଡ଼ିବ, ସେଇଦିନ ମଣିଷ ଗଛ ପାଲଟିଯିବ କଳ୍ପବଟ। ନଚେତ୍
एमती विषमंजी सृष्टि करी करी सारा संसार को करतुब चटपट 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 तथापि पिता माता गुरु आउ डाक्तर मनीष गछ लगाती बिना स्वार्थ बिना द्विधा बिना निसंकोच समाजर फसल किए सृष्टि थिबा पर्यंत निरंतर भाବରେ निरंतर खूब सुंदर बहुत बढ़िया आपणकर लेखा गीत हो कविता हो नाटक हो सबू सामाजिक चलणी उपरे समाज को देखिकी समाज रे कौन चली समाज रे कौन घटी ताकू नहीं आपण लेखते आउ कौन आपण कविता हो गल्प हो कि आउ कौन स्थान दियंती ताथिरे परिवेश आज्ञा परिवेश भाई मु 2008 मसीह आज्ञा प्रकृति मित्र पाई प्रकृति बंधु कारण मो स्कूलटा को सेमती कर मो स्कूल पाखापाखि गछ लगे भल लगे विभिन्न अनुष्ठान को जाए नाइजर ठू आरम्भ कर नीट पर्यटन आरकेपी गोटे अच्छी राष्ट्रीय किसान परिवार से गोटे सक्रिय सभ्य तेणु से गछ भी लेखे गछटिए मते कर मोहाबाहु गछटिए मते कर फूल फल छाई अकुंठिते देवी न भावी आपणा परम भोकिला मुहरे आहार भरिबी रोगी भोगी जोगी पाई दुखी रंकी ठारू बीतशाली जाए सर्वस्व देवी जोगाई प्रकृति मुहरे हस फुटाइबी सब जिमा जीव खेली सुनार फसल जाड़ी नीति अनार जीव टली मु तो हसुथी परिवेश साथे गहन वन सभारे पशु पक्षी साथे मनीष समाज बंचीबटी आनंद खाद्य चिंता दूर करी विश्व पाणीपाग साथे धरी प्रकृति छाती विपर्य दृश्य आसब ना फेरी जोगाई देवी मु विशुद्ध वायु को प्रदूषण विष पी रोग दुख शोक दूरे रही जगत मंगल पाई एंतुली शाଳରେ जलुथी सदा होम काठ मु तो हेबी कोकेर होई चकड़ काठरे जुई रे मु जलीजीवी जीवन रे किछि लोड़ा नाही प्रभु वृक्ष जन्मटी दियो सुगुण भितरी देवी संसार को शेष प्रणाम मनियो आज्ञा श्रीयुक्त सेठी आपण प्रकृति को खूब भल पाती प्रकृति को लेकिन जेहेतु आप कविताटी आवृत्ति कले से स्पष्ट बुझा पड़ुछि आपण वृक्ष को खूब भल पाती वृक्षरोपण आपण पिला भितर सी सचेतनता सृष्टि करुछंती एबे प्रकृति धीरे धीरे अवक्षगामी हेलाणी एवं जो देखा महामारी कथा जदि आम आलोचना करबा बा प्राकृतिक विपर्यय जो ग्रास करे ओडिशा को आपण कौन भावती यह मनुष्यकृत ना प्रकृत रे ईश्वर सेमती चाहती आपण दीटा को केमती देखती एटा से मनुष्य पाई ही होची माने वर्तमान संसार जहाँ चली सब ईश्वर को निर्देश रोची किंतु अभिनय करुचे मनुष्य से मनुष्य पाई होची वर्तमान जो कोरोना आसी कोरोना पाई मु लिखे कोरोना पाई मी गीत होती टी सौरी गाई कोरोना पे जलुची कोरोना निया कोरोना नियारे जलुची दुनिया जली जाए आज यही माटी मा गाँव सहर पुरठू नगर सबुटी एवं छालिया जलुची कोरोना निया विदेशु आसिला देश रे पशिला जलस्थल वायु सबुटी मिसिला अनायता आज जहर कुसाजी महामारी रूप नेला जलुची कोरोना निया केते नारी मथार सिंदूर राखी भौणीर स्नेह मार गिळिरा राक्षस सबु हेला शेष सत कहूची मालिका जलुची कोरोना निया पाप भरा और सहु नाही धरा अधर्म सत्य दुनियाटा सारा आसीची देवाकू शिक्षा मनीष को एबठी बदली जा जलुची कोरोना निया आम परिवेश आमरी जीवन तापाई देखुचे नीति सपन सी हसुथिब आमे हसुथिबा हसिब आमरी गाँ जलुची कोरोना निया जलुची कोरोना निया खूब सुंदर अजय सर जमती कि आपण कहते पिलामानक भितर आपणकर समय कटि जाए पिलामानक पढ़ाइबा स्कूल रे पिलामानक सह पूरा हजि जाती मजि जाती पिलामानकु केमती आपणकर जेहेतु पिलामाने जड़े एमिति शिक्षक पाइछन्ते जहाँक भितर अभिनयर जादू रही जहाँक भितर कविता लेखिबार जादू रही जहाँक भितर नाटक लेखिबार जादू रही पिलामाने केमती आदाय करते आपणक ठारू ए सबु प्रतिभा को वर्तमान मु जो स्कूल रे अछि बा मु जो पिला मन पढि समस्त वर्तमान टीवी पाखर बसती आज्ञा कारण सार कदम आज्ञा एति मते खुशी लागे मो पिला माने होचंती मोर गंठीधन
ସେଥିରେ ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ସାଇ ସୁବନ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ହଷ୍ଟେଲରୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଏ କହିଲା ବାପା ତମେ ଯିବ ମୁଁ ଅନେଇକି ବସିଛି ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖିବୁ। ସେମିତି ମୋ ମୋ ପୁଅ ପରି ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଗାଁ ଯେଉଁଟା ସିଏ ଗାଁର ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ସେଠି ନାଟକଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସିନା କରୋନା ହେଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ନାଟକଟିଏ କରିବେ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ନାଟକ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ନାଟକ ପାଇଁ ମାଗିକି ଯାଚିକି ମାନେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ 7,500 କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ନାଟକ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ସେ ନାଟକ ବହି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବହି ହେଉଛି ସଂସାର ସାଥୀ, ଏଇଟା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ସାଥୀ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ପରିଚିତି ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ସେମିତି ନାଟ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ନାଟକର ପରିବେଶଟିଏ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସ୍ମୃତି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ କବିତା ହେଉ ନାଟ୍ୟକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆମେ କଥା ହେବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଭୁଲ ହେବ କାହିଁକିନା ସେ ଏକାଧାରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ସେ ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ଲେଖିବା, ନାଟକ ଲେଖିବା, କବିତା ଲେଖିବା ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ସେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ। ସାର୍ ଆମେ ନାଟକ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅନେକ ସିଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ କେତୋଟି ଗୀତ ଲେଖିଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 142ଟା ଗୀତ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ MD ମୁଶ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ଗୌତମ ସିକଦାର, ତାପରେ କାଳୀ ଶଙ୍କର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଭାକର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ସପନ ବାନାର୍ଜୀ, ଇଏ ବାରିକ, ବିପିନ ବାରିକ, ଏମିତି ଅନେକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରାଉତରା, ଏମିତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୀତା ଦାସ ଗାଇଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ଦାସ ଗାଇଛନ୍ତି, ଟି ସୌରୀ, କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀପ, କୁମାର ଟୁଟୁ, କୁମାର ମେଘା, ତାପରେ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର ଅନେକ ଗାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପପୁ ପମ୍, ଆଜ୍ଞା ଡେଜି ସ୍ୱାଇଁ, ତାପରେ ଆମର ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ, ମାନସୀ ପାତ୍ର, ସଂଘମିତ୍ରା ଦାସ, ଜେମ୍ସ, ତାରିକ ମହମ୍ମଦ, ମୁସୁର ଏଞ୍ଜେଲି ମିଶ୍ର, ଅନେକ ସୁଗାୟକ ଏବଂ ଗାୟିକା ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ ଚେହେରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାର୍ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଏବଂ ଭଜନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି? ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଭଜନ ମିକ୍ସ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଚଲତି ଗୀତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଏଠି ପପୁ ପମ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତଟା ହେଉଛି ଆମର ଫେସବୁକ୍ ନାୟିକା ମୋତେ ଦେଇଛି ଧୋକା, ପପୁ ପମ୍ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୀତଟା ବି କାରଣ ପପୁ ପମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ହାଇଲାଇଟ୍, ତେଣୁ ସେ ଗୀତଟି ଭଲ ବି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ଚାହିଁକି, ଲୋକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଚାହିଁକି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର? ଆପଣ ନାଇଁ ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ କଲମରେ ଯେତିକି ବାଟ ଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମାଜର ଜଣେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଟା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଯୋଉ କହନ୍ତି ଗୀତର ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ, ପାରିବିନି ମୁଁ, ମୋ କଲମ ଯାଏନି। ଆପଣଙ୍କ କଲମ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହେଁ ବା ଆପଣ ଶ୍ରୋତାକୁ କ'ଣ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ମୋର କଲମର ଚାହେଁ ଯେ ଯୋଉ ଗୀତଟିଏ ବା ଯୋଉ ଲେଖାଟିଏ ଲେଖିବି କିଛି ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଉ। ଆଉ ଆଜି ହେଇଗଲା, ରାତି ଭିତରେ କୋଟି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଆପଣ ଟପିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚେଷ୍ଟା ରେଖା କରନ୍ତୁନି। ନ ରଖିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ତା କରୁଛି ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ ମୋ ସାର୍ ଏଇଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେଖିବି ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା କାରଣ କଲମଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି ନା ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବା ସେଇଟା ସମାଜରେ ଏମିତି ସାର୍ କେବେ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତଟି ମାର୍କେଟରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିଏ କରିଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବେ ସେମିତି କେବେ ଘଟିଛି? ହଁ ସେଇ ତ କହୁଛି ଗୋଟେ କଳାକାରର କଳଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରୁ ସଂଗ୍ରାମର ମହାସମୁଦ୍ରରୁ କଳାକାରଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ସମାଜର ସମ୍ବାଳା ଖୋଳପା ଭିତରୁ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଗରଳ ପିଇ ପିଇ ପାଲଟି ଯାଏ ନୀଳକଣ୍ଠ କାରଣ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧା ରହେ କାରଣ ସେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଭଳି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଟକିଥାଏ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ହସାଏ ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦାଏ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପାରେ ନା କି ନିଜେ ହସିପାରେ ନା କାରଣ ସେ କଳାକାର ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ବା ଖୁସି ବା ଦୁଃଖ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ମୋ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକ ହଉ ଗୀତ ହଉ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସୁଭା ଦାସ ସୁଭାଷ ଭାଇନା ଏବଂ ଗୀତା ଦାସ ଗୀତା ବାପା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଆନ୍ତି ଟି ସୌରୀ ହଉ କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୁଚି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଦଳୁଛି କିଛିଟା ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାରଣ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ୍ ହୋଇଗଲେଣି କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିଏ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଆଉ ଖୋଲୁନି ବା ରିଲିଜ୍ ହେଉନି ସେଠି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବ नाटक खोला आकाश तले मंचस्थ होउची जहाँ कलाकार कहते लाइव जाऊँगी से कट कि ना सेटा केमती आप देखती आपणकर नाटकर दर्शक कौ भाई अच्छा ना दिने दिने कमी जाऊँ आस्ते आस्ते ह्रास पाँच कि आप कौन ऑब्जर्व कर कमिब कहीं कमिबनी कारण बापमा जिते बुढ़ा हेले सुधा से बापमा आकाशटा जिते उच्चा हेले सुधा कौन पहाड़टा जिते उच्चा हेले कौन सब आकाश तले पिला माने जिते बड़ हेले सुधा कौन बापमा पाद तले सेमती जो समाज रे बर्तमान नाटक चली जो क्यारेक्टर रोची से क्यारेक्टर काटी हबन ना बापमा क्यारेक्टर रहिबो भाई भाउज क्यारेक्टर रहिबो सब रहिबो ना तो से अनुसार नाटक लिखा पड़े किसी दर्शक किछि जिनिस अछि जोटा को केबे मध्य आमे मना करि परिबेन बा से केबे लुप्त हबन जेते नाटक सेतरे बापा माँ क्यारेक्टर थिबो भाई भाउज क्यारेक्टर थिबो एडा धरा बता आ क्रिकेट कमेडी थिबो विलेन एडा तो ट्रेंड बदली जाए किंतु से यात्रा नाटक रहिछि रहिबो एवं लोक मध्य ताको भल पाउचंते आगामी दिन रे श्रोता मध्य बढ़िबे कथा हेचो आउरी पुणी थे कथा आग को बढ़ेबा सार पाखक फेरवा सर जिते कथा हेले भी मन बुझुनी जिते डायलॉग सुनले भी आहरी सुनाया इच्छा होची कारण जेहेतु आप शिक्षक खूब भल ढंग से आप परिवेशन करें भल ढंग से आप डायलॉग डेलीवरी करें एजावत अनेक नाटकर आप निर्देशना दे सारी अभिनय करुछंती एवं गीत विषय में कहते आपणकर सबुठू अधिक हिट होता अधिक दर्शक भल पाई आपण पाखक प्रशंसार सो छुटुवा एवं जितेबले आप अतीतर स्मृति को साउंटती से नाटक आपण आखि झलसी उठे कौ नाटक सी महाप्रलय माटी आमर माँ एवं काश्मीर विभिन्न नाटक अच्छी मु कौन नाटक को माने खराब हो कहबिनी कारण मत नाटक देखला पर खुशी लगे अन्य मैंने जिते भल पाती भल कहती से भल लगे कारण एपर्तंत मो नाटक कौन नाटक खराब है कि मत कहना नाटकटा खराब हो खुशी लगे तेणु या भितर अनेक दिन पड़ेगा एवं टे नाटक टे दूरी अच्छी कारण बयस है एपटे गीत टे माति तेणु कोकुआ भय जो नाटक तार गीत लिखापी मिलला सुजोग लिखुची कारण पवित्र पट्टनायक मो जे कि साहाय्य कर मोर म्यूजिक देरी माध्यम मो गीत लिखा आरंभ कली यात्रा एलबम से चलती
ଆଜ୍ଞା ସେ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇକି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଟା ଟିକେ ଗୀତ ଶୁଣିବେ? ନୁହେଁ, ସେଟା ମୋ ଡାଇଲଗଟା ଆଜ୍ଞା କାଶ୍ମୀର। ମୁଁ କାଶ୍ମୀର କହୁଛି ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ, ହେଲେ ଆଜି ସେଇ କାଶ୍ମୀରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇ କାଶ୍ମୀରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋକମାନେ ସୁଅ ଛୁଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ରାତି ଅଧରେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦେ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହରେ ଗୋଳା ବାରୁଦର ବାସ୍ନା, ରାତି ପାଇଲେ ରକ୍ତର ଚିତା। ହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଏ ମଣିଷ ଜାତିକି କେବେ ହେଲେ ହତାଦର କରିନି, ମୁଁ କଳେଇ ନେଇଛି। ହେଲେ ଏ ମଣିଷ ଜାତି କାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମତେ କହିପାରିବୁ? ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ମଣିଷର ରକ୍ତ କ'ଣ ଅଲଗା? କୁହ ଏ ମଣିଷ ଭାଇ, ଏ କାଶ୍ମୀର କ'ଣ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥିବ କହି କହି? ଏ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ମୁଁ ହଉଛି କାଶ୍ମୀର, ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କାଶ୍ମୀର। খুব সুন্দর স্যার, বহুত বঢ়িয়া, মানে যেমতি লেখা সেমতি আপনার অভিনয় মধ্যে সেমতি রয়েছে, পুরা অভিনয়র বারি হয়ে পড়ুছি যে কিভাবে আপনার তা ভিতরে পশি যাই, সে সলাপ ভিতরে আপনার কেমতি পশি যাই। স্যার অভিনয় বিষয়ে কথা হবা, আপনার অভিনয়রু হি আরম্ভ করতে যাত্রা, আপনার ক্যারিয়ার স্টার্ট করতে যেত পিলা দিনর আপনার অভিনয় প্রতি ইচ্ছা লা এবং টেলিফিল্ম, অনেক টেলিফিল্মে মধ্যে আপনার অভিনয় করেছেন, ধারাবাহিক সিরিয়াল মধ্যে অভিনয় করেছেন, যেমিতিকি আপনার টেলিফিল্ম কথা কହୁଥିଲେ, ডাক বଙ୍ଗলা কথা কହୁଥିଲେ, কেমতি কোণ সেতরে থিলা অভিনয়র সে মেমোরি? ସବ୍ୟସାଚୀ ଆମର ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନର ହିରୋ, ତାଙ୍କର ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ଚୌକିଦାର, କାରଣ ସେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବ୍ୟସାଚୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଟା ଅଫିସର ହେଇକି, ହେଲା। ସିଏ ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ଜଗୁଆଳ, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଇଛି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରେ ରୁଦ୍ର, ଏ ରୁଦ୍ର, ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିଥିବି। ଆରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ମୋ ଝିଅ ଅଛି। ବାପା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ନା କ'ଣ? ଅପାପାର ମରିଗଲା। ହେ ମିଛ କହୁଛୁ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆରେ ଆରେ ତୁ ନିଜ ରକ୍ତ କଲା ଭାଇ ହିଁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲ, ତମ ମା ମରିଗଲା, ତମକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲିନି। ଆରେ ତମ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିଛି ତୁ ଶେଷରେ ତୁ ଭଉଣୀଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ। ନାହିଁ ରୁଦ୍ର, ମୁଁ ଯିବି, ତା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ଅଛି, ମୁଁ କମଳାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ଯିବି, ମୁଁ ମତେ ମନା କରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଘରେ କେମିତି, କାରଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରେସରର ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଘରେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏବଂ ମୋ ବୋଉ, ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ, ଭଉଣୀ ଭେଣୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ବି ବହୁତ ଇଏ, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ଶଳା ହଉ, ଶଳା ଭାଉଜ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଆମେ ପଛରେ ଅଛୁ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଗୋଟିଏ ମା, ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ମା, ଭଉଣୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଘରେ ରହନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲେ। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଭାଇ ଭଲରେ ଯାଇକି ଫେରନ୍ତୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦାସରେ ବାହାର ବୁଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁ ଖୁସିରେ ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦିନସାରା ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା କବିତା ଆ ଭିତରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବସିଥିବି ମୋ କାମରେ, ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ।
କ'ଣ ଦରକାର ଚାହା ହଉ କି ଯାହା ସେ ପୁରା କାରଣ ନାରୀର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ କି ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କ ମା ହଉ ବା ସହଧର୍ମିଣୀ ବା ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ହାସ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ସେ ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝେନି, ମୋ ବାପା ବୋଉ ସବୁ ମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରାମସେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯା ଆମେ ଅଛୁ, ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋ ଭାଉଜ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଲେଖା ଦୁନିଆରେ, କବିତା ଦୁନିଆରେ, ନାଟକ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି। ସାର୍ ଆମେ ପରିବାର କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୁଅ ଭିତରେ ଏସବୁ କଳା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ହଁ, କାରଣ ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ସାଇ ସୁମନ ସେଠୀ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ମାର୍କ କରୁଛି, ସିଏ କମେଡ଼ି କରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁଛି ଆରାମସେ, ମାନେ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରଖୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଦେଉଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ସାର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଠୁ ଆହୁରି ସେ ବଢ଼ିছে, ମୁଁ କହିଲେ କହିପାରିବିନି, ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି। ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଲକି। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ସେଠୁ, ଆଉ ସାନ ଭାଇର ଝିଅଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ସେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କହିବାର ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ 2 ବର୍ଷ ହେବ, ସେ ଓଡ଼ିଆ କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ସେ ଶାଳୀର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଛି, ସିଏ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର କରେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍। ଯେମିତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି କଲେଣି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସେଠି ସାର୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଡରନ୍ତି ନା ହସି ଖୁସି ମିଜାଜର, ନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭୟ ଟିକେ ରହିକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପନିଶମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ମୁଁ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବି, ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବି, ନା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମେ ବି ଦଣ୍ଡ ଖାଇକି ଆସିଛୁ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ତ ଯେଉଁ ବଳଦଟାକୁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ବୁହାଯାଏ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ। ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ବାଡ଼େଇବା, ବିରକ୍ତ ହେବା, ସେମାନେ ଇଏ କରିବେନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ପକେଇବା, ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ସେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅଜୟ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପାଖକୁ ଆସିକି ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସିନିୟର, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିତି କୋର୍ଡିନେସନ୍ ଥାଏ ବା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ନିଅନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କାମ କେମିତି କୋର୍ଡିନେସନ୍ କରନ୍ତି, କେମିତି ବାଣ୍ଟନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଗୋଟେ ଭାଇର ଭିତରେ ଯେମିତି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବାପା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ମୁଁ ତୁମ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ ବା ଭାଇ, ଖୁସିରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଗୀତ କି କବିତା କିଛି ମନେ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ? ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆବର୍ଷ, ମୁଁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ହେ ନୂଆ ବରଷ ଭରି ଦିଅ ହସ ଏଇ ଜୀବ ଜଗତରେ, ପ୍ରତିଟି ସକାଳ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ, ସର୍ବେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ଆସୁ ଏଇ ମାଟିକୁ, ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଅଲଗା କରିଛି ମଣିଷଠୁ ମଣିଷକୁ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଜି ଅର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଗତି ପଡ଼େ ଭୁଷୁଡ଼ି, କେମିତି ମଣିଷ ସଂସାର ରହିବ ସବୁ ତ ଗଲା ଉଜୁଡ଼ି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ମଣିଷତ୍ୱ ଦାୟୀ, ତା ପାଇଁ ଜଳେ ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶ ଆଜି ଲୁହ ଢାଳୁଅଛି, ମିଳେଇ ନାହିଁ ଆଜି ଶାନ୍ତି। ହେ ନୂଆ ବରଷ ଦିଅଟି ଆଶିଷ, ହସୁ ଆମ ମାଟି ମା, ତୁମ ଦୟା ହେଲେ ସଭିଏ ହସିବେ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାଇ ରାହା। ତାପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏହି ପରା ଆମ ଚିରପରିଚିତ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଗାଁଠୁ ସହର ପୁରଠୁ ନଗର ମହ ମହ ବାସେ ତାର ଯଶ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାରଣେ ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଅଛି, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସବୁରି ଦୁଃଖକୁ ସେ ହରୁଛି। ଖେଳ ଓ ସମ୍ବାଦ ପରସି ଚାଲିଛି, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖାଉଛି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସତେ ମହାବିପତ୍ତିଠୁ ଆମକୁ ସତର୍କ କରି ଚାଲିଛି। ଅସହାୟ ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ହୃଦୟର ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛି, ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ପଥିକଟିଏ ସେ ସାଜିଅଛି। ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଣି ସମାଜ ଆଗରେ ପରିଚିତ କରି
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ପାଖେ ଋଣୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଥେ ବାମ୍ଫର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହାସ୍ୟରସ କଥା ଗଲେ ମିଶି ସଞ୍ଜ ନଇଗଲେ ସିରିଏଲ ପାଇଁ ଟିଭି ପାଖେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ବସି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ପାଇଁ ଜଗା ପାଖେ କରୁଅଛି ଆଜି ନିବେଦନ, ହେ ଜଗତନାଥ ଦେଖାଟି ପଥ ଚ୍ୟାନେଲର ରହୁ ମାନ ସମ୍ମାନ, ଚ୍ୟାନେଲର ରହୁ ମାନ ସମ୍ମାନ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आम कार्यक्रम आम चैनल को लेकिन आप एत सुंदर गोटे कविता लिखिं, बहुत भल लगे सर। आ प्रशंसा आपण को कौन करूँ, कारण एत सुंदर आप प्रत्येक जिनस को विश्लेषण कले चैनल को लेकिन प्रत्येक प्रोग्राम को लेकिन एत सुंदर भाषा देते आम बहुत खूब खुशी। कारण मु जो कणास माटी आसी तार पूर्व करमला मठ, पश्चिम उग्रतारा, दक्षिण चिलिका, आ उत्तर होती बेनुपड़ा मठ, कुंजश्री माँ कणास, ये सब कला संस्कृति ऐतिह्य अंचल होची से कणास। तेणु से सृष्टि होती, तेणु से अंचलवासी को मु कृतज्ञता नमस्कार जनाऊँगी। एवं मो माटी माँ आज धन्य होती। माटिया मोरी माँ रे माटिया मोरी माँ, जो माटिया मो जगाई दिए खाद्य जल बारे, माटिया मोरी माँ रे माटिया मोरी माँ, ये माटी पाए जे आम धन्य हो। निश्चित भाव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आसिले अनेक किसी कथा हेले, कविता शुणिले, डायलॉग शुणिले एवं नाटक को नहीं चर्चा कले एवं आपण विषय एत कथा जानिलु, अनेक किसी कथा जानिलु। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सकाळु आसिले आम सहित कार्यक्रम में जोगदेले, अनेक अनेक धन्यवाद। तो दर्शक बंधु, समय होइछि कार्यक्रम को एठी रखिबा, हमको विदाय दियंतु। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम ओडिशा।